श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरि राय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में अब वार्ता क्रमांक 68। अब श्री गुसाई जी के सेवक दो विरक्त वैष्णव तामे एक तादशी वैष्णव હતો एक साधारण હતો। दो संग रहते तीन की वार्ता को भाव कहते हैं। श्री હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ ભાવ પ્રકાશમાં ખૂબ જ વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે। ये तादशी विरक्त सात्विक भक्त है। लीला में इनको नाम कुंजा देवी है। ये हरिणी ते प्रकटी है ताते उनके भाव रूप है। और कुंजा देवी की एक सहचरी है ताको नाम गुंजा देवी है। सो इनको वर्ण गुंजा फल के समान आरक्त है। गुंजा माला में जो गुंजो आवे ने लाल एवी रीते एनो वर्ण पण लाल छे, लालाश पड़तो छे। ये श्री चंद्रावली जी की आज्ञाकारिणी है। ये तादशी वैष्णव गुजरात में एक गांव में एक ब्राह्मण के घर जन्म्यो। सो बालपने सोही ये साधु सन्यासी के संग में रहे ताते यह विरक्त वैरागी की नाई फिर वो करे। सो इनके माँ बाप इनको बहुत बरजे, कहे जो बेटा अब ही ते तू या प्रकार रहत है, सो आगे तेरो ब्याह कैसे होईगो। जाति के लोग कहा कहेंगे ताते तू आछो कपड़ा पहर ओढ़, पाछे मनुष्य के साथ बैठ्यो करी, आछे मनुष्य के साथ बैठ्यो करी। तब बेटा कहो जो हों तो पूर्व जन्म को बैरागी हूँ, ताते मोते को प्रीति करियो मती, हो ब्याह करूंगो नाही। और ता पर जो को मोह में स्नेह करेगो वह निश्चय मरेगो, ये मेरो वचन है। सो या प्रकार वह सबन सो कहे। तब तो माँ बाप इनसो बोले नाही, जाने जो ऐसो ही भाग्य में लिखियो होईगो। या प्रकार यह लड़िका बरस 16 को भयो। तब एक दिन एक मर्यादा मार्गीय वैष्णव वा गाम में आयो। तब वह लड़िका वा के पास जाई के कहे जो मेरे तीर्थ यात्रा करनी है, ताते जो तुम कृपा करी मोको अपने संग ले चलो तो हो आओ। तब वह वैष्णव ने कहो जो मैं हूँ तीर्थ यात्रा को निकस्यो हूँ, चारों धाम की यात्रा करूंगो, तेरे चलनो होई तो चली। तब तो यह बहुत प्रसन्न भयो। पाछे यह बा वैष्णव के साथ घर ते चल्यो। सो माँ बाप जाने नहीं ता रीति सो चल्यो बिना बताए। पाछे दूसरे दिन माँ बाप जान्यो। तब वाको बहुत ढूंढे परी पायो नाही। सो दुख पाई के चुप है रहे। और यह लड़िका बाप वैष्णव के संग द्वारिका जी आयो। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। सो कछुक दिन वहां रही ता पाछे ये दो बद्री का आश्रम को चले। सो मथुरा जी आए। तहाँ ये दो श्री यमुना जी में स्नान किए। એટલે દ્વારકાથી બદ્રિકાશ્રમ જતા માર્ગમાં વ્રજ આવ્યું। એટલે નીકળ્યા હતા બદ્રિકાશ્રમના ભાવ સાથે,
પણ આ તો એવું હોય, એ જમાનામાં ચાલીને તીર્થયાત્રા કરે તો રસ્તામાં જે તીર્થ આવે એનો લાભ લેતા જાય. એટલે માર્ગમાં વ્રજ આવ્યું એટલે અહીંયા થઈને જઈએ એમ કરી અને વ્રજમાં પ્રવેશ કર્યો. અને બદ્રિકાશ્રમના નિમિત્તે નીકળ્યા હતા, પણ માર્ગમાં મથુરાજી આવ્યું. ત્યાં બંને વિશ્રાંત ઘાટ ઉપર શ્રી યમુનાજીમાં સ્નાન કર્યું. पाछे मथुरा जी की शोभा देखी यह लड़िका आश्चर्यवंत है रहो. હવે જે જીવ જ્યાંનો હોય ને ત્યાંનું એને ખેંચાણ થાય, આ એક સ્વાભાવિક છે. तब इन विचार कियो जो कछुक दिन मथुरा जी में रहनो, पाछे गोकुल वृंदावन है बद्रिकाश्रम को जानो. એટલે મથુરાજીમાં જ એને એટલો બધો આનંદ આવ્યો અને યમુનાજીમાં સ્નાન કર્યું. મૂળ દૈવી જીવ છે અને યમુનાજી માટે તો એવું કહેવાય છે કે કોઈ અજાણ્યો અધર્મી પણ જો નાહીને જાય તો એના પણ પાપ હરી લે છે. યમુનાજીની કૃપાનો પાર નથી. તો અજાણ્યો અને અધર્મી એટલે મ્લેચ્છ હોય ને, અને એ પણ જો પાન કરી લે તો એને પણ સર્વ અત્યાર સુધીના કરેલા ગૌ હત્યાથી માંડીને બધા પાપમાંથી મુક્ત કરી દે. તો હવે જે દૈવી સ્નાન કરે અને મને ખબર પડે કે આ તો અમારો જીવ આવ્યો તો કેટલી કૃપા વરસાવે, અને એ વાત્સલ્યનો અનુભવ થયો. હવે તો યમુનાજીના ઉત્સવનો દિવસ પણ આવી ગયો છે, તો એ વાત્સલ્યનો અનુભવ થયો અને પછી થયું કે ના, હમણાં મારે નથી જવું બદ્રિકા આશ્રમ. તો હમણાં તો મારે અહીંયા હજી તો મારે હવે મથુરા આવ્યો છું ને આવો આનંદ આવ્યો છે, તો પછી હું હવે મથુરાજી ઉપરાંત ले जाऊंगो मथुरा जी में मर्यादा मार्गीय वैष्णव सुख ગોકુલ અને વૃંદાવન થઈને પછી હું બદ્રિકા આશ્રમ જઈશ એમ કરીને મન એનું ઢીલું પડી ગયું બદ્રિકા આશ્રમ માટે. તબ મર્યાદા માર્ગીય વૈષ્ણવને યાસો કહ્યો જો હું તો બદ્રિકા આશ્રમ જાઉંગો. બસ આ ભેદ છે. જે જીવ જ્યાંનો હોય તે ત્યાં જ જાય. એટલે કોઈને ના જવું હોય, વ્રત જતા હોઈએ આપણે, ન જવું હોય તો પરાણે ખેંચીને જવાથી આવું થાય. પછી મારે બીજે જવું છે, આ જગ્યાએ જવું છે, ઘેર જવું છે એમ કરીને આપણું રસ બગાડે. એટલે કોઈ દિવસ કોઈને પરાણે ના લઈ જવા. એટલે એણે તો જીદ કરી કે હું તો બદ્રિકા આશ્રમ માટે નીકળ્યો તો ઠીક છે, વચ્ચે આવ્યું તો વળી સ્નાન પાન કરી લીધું, વિશ્રાંત ઘાટ બહુ થઈ ગયું. હવે હું કંઈ આ બધું વૃંદાવનને આ બધું આગળ હું નથી જવાનો. ઘસીને ના પાડી દીધી એણે તો. ગોકુલ પણ મારે નથી જવું. હું શું કરવા જવું ગોકુલ ને વૃંદાવન? બદ્રિકા આશ્રમ જવું છે મારે તો. એણે તો હઠ પકડી. એટલે પછી હવે આ જે યમુનાજીનું સ્નાન પાન થઈ ચૂક્યું છે, એટલે એ જોર એટલું બધું આવી ગયું પોતાના દૈવીપણાનું કે હવે તો એણે કહી દીધું કે તેરે ચલનો હોય તો ચલ. તબ મર્યાદા માર્ગીય વૈષ્ણવને યાસો કહ્યો જો હું તો બદ્રિકા આશ્રમ જાऊंगो, तेरे मेरे संग चलनो હોય તો ચલ. તબ યાને કહ્યો હું તો અભી મથુરા में रहूंगो. હવે તો એનો ઈરાદો જાહેર કરી દીધો. હું તો અત્યારે પણ હાલ ને હાલ તો ગોકુલ પણ નથી જવાનો અને વૃંદાવન પણ નથી જવાનો. પહેલાં તો મથુરામાં જ બરાબર આનંદ લઈ લઉં. અહીંયાનો આનંદ એવો છે કે મને હવે હમણાં ગોકુલે નથી જવું. પછી હું શાંતિથી ગોકુલ જઈશ, ત્યાં પણ થોડું રહીશ ને પછી વૃંદાવનમાં રહીશ જ્યાં રાસ થયેલો છે. तुम्हारे जाना हो तो भले ही जाऊं. तब वह वैष्णव बद्रिका आश्रम को गयो. पाछे यह लड़िका कछुक दिन मथुरा जी में केशव राय जी को दर्शन कियो. આ એ જ કેશવરાયજીનું મંદિર છે જેમના માટે 252માં શ્રી ગુંસાઈજી જ્યારે પણ મથુરામાં બિરાજતા તો એક દિવસ આખા દિવસમાં કેશવરાયજીના દર્શન કરવા તો જરૂરથી પધારતા. આ કેશવરાયજીના મંદિર માટે એવું મેં સર્ચ કર્યું ત્યારે જાણ્યું કે આ મંદિર એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રપૌત્રએ સિદ્ધ કરાવેલું હતું. પાછે સબ સ્થળન કે દર્શન કિए તા પાછે यह श्री गोकुल को चल्यो. સો પ્રથમ રાવલ મેં આવ્યો. રાવલ એટલે સ્વામીનીજી રાધાજીનું મોસાળ જ્યાં આપનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. સો ભાગ જોગી તે તા દિન શ્રી ગુંસાईजी रावल में बिराजत हते. सो श्री गुंसाईजी श्री यमुना जी पे संध्या वंदन करण पधारे. तहाँ इन श्री गुंसाई जी के दर्शन पाए
सो श्री गुसाई जी को पलहू पलक मारे बिनु देखियो ही करे, काहू सो कछु बोले उतरावे नाही, ऐसे घरी एकलो देख्यो कर्यो। 24 मिनिट સુધી શ્રી ગુસાઈજી તરફથી દ્રષ્ટિ જ ના પાછી ફરી, એક કી ટસે ઘૂરી ઘૂરીને જોયા કરે, પહેલી વખત દર્શન થયા છે। सो श्री गुसाई जी के स्वरूप को या को ज्ञान है गयो। तब श्री गुसाई जी, कारण के चंद्रावली जी ની સખી છે લીલામાં, तब श्री गुसाई जी आप वासो कहे जो अमुके तू कब को आयो है, એટલે આમાં તો નામ પણ લઈ લીધું ગુસાઈજીએ તો, કે તું ફલાણા ભાઈ ફલાણો તું ક્યારે આવ્યો, નામ લીધું એટલે આની સ્થિતિ કેવી થાય। तब याने कहो जो महाराजा धीराज मोको आए तो बहुत दिन भय, परिराज के चरणार विंदाज पाए है, ताते आज हो कृतार्थ भयो, अब कृपा करी बेगी अंगीकार कीजिए, नातरु कहाँ जानिए जो कहा होई, यह शरीर को कछु भरोसो नाही, या मन को हूँ कोई ठिकानो नाही, कहा जानी घरी पाछे कहा होई, ताते कृपा करी बेगी शरणी लीजिए। सो या प्रकार श्री गुसाई जी या की आरती जानी कहे, जो श्री यमुना जी में नहाई आओ, हम तो को शरणी लेंगे, ले अंगीकार करेंगे। पाछी ये रावल गाम पासे जो यमुना जी वहे छे त्या कांठे गया, पाछे यह श्री यमुना जी में नाई श्री गुसाई जी के सन्मुख आई ठाड़ो रहो। तब श्री गुसाई जी आप कृपा करी वाको नाम निवेदन दे शरण लिए। नाम એટલે અષ્ટાક્ષરનું દાન કર્યું, નિવેદન એટલે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર શ્રવણ કરાવ્યો, ઉચ્ચાર કરાવ્યો। એટલે આ પણ જુઓ, ગુસાઈજીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ ગયું એવું લખ્યું, પણ એટલા જ્ઞાન થઈ જવાથી શરણ સેવક થવાતું નથી। એના માટે તો મહાપ્રભુજીને ગોવર્ધનનાથજીએ જે ઠકરાણી ઘાટ ઉપર આજ્ઞા કરી હતી કે જેને તમે બ્રહ્મ સંબંધ આપશો એ જીવનો હું ત્યાગ નહીં કરું, અથવા તો જેને સેવક કરશો એનો હું ત્યાગ નહીં કરું। એટલા માટે થઈને કીધું કે મને શરણે લો, તો ત્યારે શરણે લેવા માટે નામ નિવેદન કરાવ્યું। पाछे इन श्री गुसाई जी सो विनंती किनी जो महाराजा धीराज अब कहा आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी आप कृपा करी वासो आज्ञा किए, जो तू संन्यास निर्णय ग्रंथ को पाठ करी वो करी। કેમ કે એનામાં વૈરાગ્ય દ્રઢ છે બાળપણથી જ, સંન્યાસીઓની સાથે જ ફર્યા કરતો હતો, એનું ચિત્ત જ્યાં હતું એવી જ આજ્ઞા કરી। કેમ કે આપ તો બધું જાણે છે કોના ચિત્તમાં શું છે। ताते तो को यह मार्ग स्फूर्द होई गो, और काहू को संग करे मती, एक ठोर रहे मती। એટલે જે સન્યાસીનો સ્વભાવ હોય એ આવો જ હોવો જોઈએ। એટલે આપણે એવી જ આજ્ઞા કરી કે તું બહુ લોકોની સાથે હળી મળીશ નહીં, અને એક જગ્યાએ તું મુકામ કરીને કાયમ માટે રહીશ નહીં, કારણ કે એના હૃદયમાં જે ભાવ છે સન્યાસનો એ પ્રમાણેની આજ્ઞા આપે કરી। માનસી સેવા કરીઓ કરી, કારણ કે એક જગ્યાએ રહેવાનું નથી એટલે એને ઠાકોરજી ના પધરાવાય, ઠાકોરજીને શ્રમ પડે, પણ માનસીમાં તો એ સેવા કરી શકે એવી કૃપા કરી દીધી। તાતે તોકો સબ લીલા સ્ફુરાય માનું હોઈગી। ता पाछे श्री गुसाई जी या वैष्णव को साथ ले श्री गोकुल जी पधारे। सो यह वैष्णव श्री गोकुल आयो, 7 स्वरूप 7 मंदिर के दर्शन किए। 7 स्वरूप એટલે જે માથે બિરાજતા સ્વરૂપ હોય ને, ગિરધરજીને માથે તો મથુરેશજી હતા, ગોવિંદજીને માથે વિઠ્ઠલેશજી હતા, બાલકૃષ્ણજીને માથે દ્વારકેશજી હતા, ગોકુલનાથજીને માથે ગોકુલનાથજી હતા, યદુનાથજીના માથે બાલકૃષ્ણજી હતા, ઘનશ્યામજીના માથે મદન મોહનજી હતા। આ 7 સ્વરૂપોના દર્શન કરી દીધા કર્યા। ता पाछे श्री गुसाई जी आज्ञा मागी, गुसाई जी की आज्ञा मागी यह वैष्णव श्री गोवर्धन को चलो। सो श्री गोवर्धन आई, श्री गोपालपुर जाई, श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। सो बहुत सुख पायो, पाछे ब्रज परिक्रमा करत ब्रज में फिरण लाग्यो, एक ठोर रहे नाही। सो संन्यास निर्णय को पाठ करीबो करे।
और सदा मानसी में मगन रहे, सो यह तादसी भयो। એટલે તાદશીની વ્યાખ્યા પણ કહી શકાય આવી રીતે। पाछे कछुक दिन में यह श्री गोकुल आयो। तब एक और विरक्त श्री गुसाई जी को सेवक इन पास आयो। હવે આ બધું ફરવાનું જ છે, એક જગ્યાએ તો રહેવાનું છે નહીં, પણ એને ફરતા ફરતા તો બધે જવાય એટલે પાછો ગોકુલ આવ્યો। મન લાગે ત્યાં જાય એટલે એમ થયું કે ચલો ગોકુલ જઈએ, તો ગોકુલ આવ્યો। તો ત્યાં શું થયું કે એક વિરક્ત બીજો વૈષ્ણવ હતો, એ પણ ગુસાઈજીનો સેવક હતો, એ આ વૈષ્ણવની પાસે આવ્યો, તાદશી વૈષ્ણવ પાસે આવ્યો। वह साधारण वैष्णव હતો, पर याको सत्संग की आरती बहुत रहे। तासो ये तादशी विरक्त पास आई विनंती कियो, जो मोको कृपा करी तुम अपनी टहल में राखो, तो हाँ तुम्हारी टहल करूँ। तो એને સત્સંગ જોઈતો હતો અને સેવાય કરવી હતી વૈષ્ણવની, એટલે વિનંતી કરી। और तुम्हारे सारीखेन को संग मिले। तब वह यह तादशी वैष्णव बोले, श्री गुसाई जी की आज्ञा काहू को संग करीवे कि नाही है। जो आज्ञा केवी हती અને યાદ રાખી છે, ગુસાઈજીએ કહ્યું હતું કોઈનો સંગ નહીં એટલે નહીં, ताते हो काहू को अपने संग राखत नाही। तब यह साधारण विरक्त श्री गुसाई जी पास आयो और इन श्री गुसाई जी सो विनंती कीनी, जो महाराजा धीराज मार्ग को स्वरूप स्फुरे ऐसी कृपा कीजिए। ताप હતો ને, તાપ થાય પછી આગળ વધે વાત। એને તાપ થયો કે મને માર્ગ સ્ફુર્યો જ નથી હજી, સાધારણ છે ને। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा किए, जो अमुक तादशी वैष्णव को संग कर। तब इन वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनंती करी, जो राज वह को काहू को अपनी पास राख, वह तो काहू को अपनी पास राखत नाही, और कहते हैं जो मोको श्री गुसाई जी की आज्ञा नहीं है। ताते आप वाको आज्ञा करो तो वह संग राखे, तब वाको संग मिले। तब श्री गुसाई जी व तादशी वैष्णव को बुलाई के आज्ञा किए, जो या वैष्णव को तुम संग राखो। तब श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण व तादशी वैष्णव ने या वैष्णव को अपने पास राख्यो। ता दिन ते यो दो संग रहते। હવે શ્રી ગોકુલનાથજી કૃપા કરી વાર્તા પ્રસંગ એકનું દર્શન કરાવશે, એ આવતીકાલે આવશે। આમાં સુંદર પ્રસંગ આવશે, એની સાથે કાલે જ આ વાર્તા પ્રસંગ વિરામ પણ થશે। એ પ્રસંગ આવતીકાલે। શ્રેનું પદ દ્રઢ ચરણ ભરોસો, દ્રઢ ચરણ श्री वल्लभनाथ चंद्र छटा सब जग माजू अंधेरो भरोसो, कड़इन चरण साधन और नहीं जासो सुर कहाँ कहे द्विविदयादरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, कड़इन चरण केरो भरोसो, कड़इन श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय।